Thank and praise the Lord for this wonderful opportunity to be together, praising, worshiping, glorifying God. His presence is here in the midst of us. Hallelujah. How many of you are experiencing God's presence this morning time? Hallelujah. Praise the Lord. The Spirit of the Lord aligns things in a way where He wants to speak to us, where He wants to convey things to us. May not be just through one person, but just looking the way the service was going this morning time. The word that came to us from the Psalm of knowing God. And again, the wonderful word that came through Brother Bevin on the journey in which we are. And I just want to continue to share with you about, the children can go. The children can go, yeah. I just want to continue to share from the series, and I want to end it today. For the last few days, we've been meditating on God's word. For the last few Sundays, we've been meditating on God's word from the book of Daniel. And I just want to conclude today with the message in chapter 3. And we were meditating, focusing on the different pressures of life. ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന വിവിധ സമ്മർദ്ദങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് എടുക്കുവാനിരിക്കുന്ന വചനം സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു വാക്യം ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എൻ്റെ 11-ാമത്തെ അധ്യായം 32-ാമത്തെ വാക്യം ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാം. The book of Daniel, chapter 11 and verse 32. എങ്കിലും തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം ഉറച്ചു നിന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും. In English it says, those who know their God shall stand firm and do valiantly. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ വിവിധ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, the different pressures that we go through. I just was pointing out from the life of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego in chapter 1 as these young men who are in a new land and a new opportunity that was ahead of them. One of the first things that was brought to them, I just want to recap and come to today's message. One of the first things that was brought to them was the pressure under which they were pressurized to eat at the king's table. Well, was there anything wrong? No. But there was something that is within them that they knew. A knowledge of their God would not allow them to eat at the king's table. I don't want to go into those details. I've already preached that. അവരറിയുന്ന ദൈവവും അവരറിയുന്ന ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ആ വിശ്വാസം ഇവര് രാജാവിൻ്റെ മേശയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. അവരുടെ ദൈവത്തെ അറിയുന്നവർ അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും, അവരവനെ എതിർക്കുകയും അവനെ ജയിക്കുവാനും കഴിയും. They shall do valiantly. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ the pressure of failure. ഞാൻ നേരിടുന്ന സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ, ഞാൻ നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഞാൻ തോറ്റുപോയാലോ? What if I fail? What was we read in the second chapter, the king saw several dreams and he's asking all the wise men in the land to come and say the dream and then interpret it as well. They all failed. They are saying, King, you just tell us the dream and we can give you the interpretation. He said, nothing doing. You have to tell me the dream as well as the interpretation. There's a big challenge. The king says, if nobody is going to do that, I'm going to ask, what is the use of keeping all of you guys? I'm going to put all of you to death. In the midst of that, here is one man who says, King, just give us one opportunity. Give us an opportunity. I believe, to the people who are listening, to the astrologers, to the wise men, they would all say,
It's going to be 100% failure. Daniel might also be saying, maybe it's a 50-50 chance. Maybe the Lord reveals. What if the Lord doesn't reveal? Let me tell you, the knowledge of God that was instilled within Daniel and these men, they're saying, come what may, we're going to take this risk. Let me tell you, ഇന്ന് രാവിലെ കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ നേരിടുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിനക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കണോ? നീ ആരെ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്നു? നീ ആരെ പിൻപറ്റുന്നു? നിനക്ക് നിന്റെ ദൈവത്തെ അറിയാമോ ഇല്ലയോ? ആ വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചത്. നിനക്ക് നിന്റെ ദൈവത്തെ അറിയാമെങ്കിൽ നിനക്ക് അവനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുക മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതികൂലങ്ങളെയും നിനക്ക് ജയിക്കുവാനും കഴിയും. You will not only resist him, you will be able to overcome him. You will be able to do valiantly. We read and understand. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓർപ്പിച്ചായിരുന്നു. Maybe Daniel did not have the gift of seeing visions and interpretation till that time. But if you are willing to stand for the sake of the Lord, new things. അതുവരെയും ചിലപ്പോൾ ദർശനം കണ്ടു കാണത്തില്ല, അതുവരെയും ചിലപ്പോൾ ദർശനത്തിനുള്ള പൊരുൾ തിരിക്കുന്നത് പോലും തനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ അറിഞ്ഞ വിശ്വാസപ്രകാരം തീരുമാനമെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന യുവാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചില പുതിയ പ്രവർത്തികൾ അവർ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, here is one by one the Lord is revealing the vision unto Daniel and the friends. Not only just the vision, he is bringing the interpretation. And we read and understand, after the interpretation, the king jumps up from his throne, falls down before Daniel and say, your God is a God. നിന്റെ ദൈവമാണ് വാസ്തവമായ ദൈവം. 3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരുവാണ്. 3rd chapter. I want to talk about the pressure which comes from peer pressure. Especially the youngsters know. Peer pressure. നമുക്കുണ്ടാകുന്ന, കൂട്ടുകാർ ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ചെയ്യാതെ ഇരുന്നു പോയാലോ? My friends are doing, that's what is the usual trend now. What if I don't practice? I might be kicked out of the group. In chapter 3, we read Nebuchadnezzar, the king, is making a big, huge image. വലിയ ഒരു ബിംബം, അല്ലെ തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഉള്ള ഒരു ബിംബം താൻ ഉയർത്തുകയാണ്. ഞാൻ എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഈ വായിച്ചു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു വന്ന ഒരു ചിന്ത, ഈ ബിംബത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐഡിയ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും കടന്നു വന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ബിംബത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ താൻ കാണുന്ന സ്വപ്നത്തിൽ താൻ ഒരു ബിംബം കാണുന്നു, വലിയൊരു ബിംബം. തലയും തോളുമെല്ലാം സ്വർണം കൊണ്ട്, പിന്നെ വെള്ളി കൊണ്ട്, പിന്നെ താമ്രം കൊണ്ട്, പിന്നെ ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും. വലിയൊരു കല്ല് ഉരുണ്ടു വരുന്നു, ഇതിനെ തകർക്കുന്നു, ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. തൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിക്കാണും, ഇത് മൊത്തം അങ്ങ് സ്വർണം കൊണ്ട് പണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇടിഞ്ഞു പോകുന്ന വിഷയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇത് മൊത്തം അങ്ങ് സ്വർണം കൊണ്ട് അങ്ങ് പണിഞ്ഞേക്കാം. He decided to make the complete image with gold. He said, nothing doing. അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലും താൻ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയത് ആ കല്ലിനെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു കൈ കൊണ്ടും വെട്ടിയെടുക്കാതെ ഉരുണ്ട് വന്ന കല്ലിൻ്റെ മുമ്പാകെ താൻ സാഷ്ടാംഗം വീണ്, താൻ ആ കാണിച്ച ദർശനത്തിൻ്റെ പൊരുൾ തെളിച്ച് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് മുന്നേറേണ്ടവൻ ഇവിടാ പിന്നെ ഒരു ബിംബം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാണ്. He has put up an image. താൻ പിന്നെ ബിംബം ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എവറിബഡി നീഡ്സ് ടു ബൗ ഡൗൺ ടു മൈ ഇമേജ്. ഈ ഏൻഷ്യൻറ്റ് നിയർ ഈസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൽ ഏറ്റവും അധികം മുൻകൂട്ടി നിൽക്കുന്നത് ഈ ബാബിലോണിയൻ കൾച്ചറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കൾട്ടുകൾ, അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പല കൾട്ടുകളുണ്ട്. വർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആദ്യം അവർ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാർദൂക്ക്, പിന്നെ നെബൂഖദ്നേസറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നപ്പോൾ താൻ ഉണ്ടാക്കിയ ബിംബത്തെ എല്ലാവരും ആരാധിക്കണം. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, എസ്പെഷ്യലി ടു ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു റിമൈൻഡ് യു, bowing down, worshipping the image is something which is still happening and it will continue to happen. How will you do in the midst of that?
That can happen only if you have a knowledge of who you are and who your God is, if you have the knowledge of Him instilled within your heart. The book of Revelation says, chapter 13, there will be an image that will be put up. വരുവാനിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ താമസമിന സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷനിൽ 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആ വലിയ ബിംബത്തെ നമ്മളെല്ലാവരും ആ ഇമേജിനെ നമ്മൾ വണങ്ങുവാൻ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയി തീരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരാൻ പോകുവാണ്. പക്ഷെ അതിന് ഒഴിഞ്ഞു മാറണമെങ്കിൽ ദൈവം ആരാണ്, തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നെന്നുള്ള ധൈര്യവും വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അവനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുവാനും അവനെ ജയിക്കുവാനും കഴിയും. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ, the order of the king is, the moment you will hear the harp, the lyre, all those instruments, you will have to fall down, you will have to bow down, you will have to worship. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കാഹളത്തിൻ്റെ ധ്വനിയും അതും ഇതും എല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ, ആ പറയപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വണങ്ങണം, ഇതിനെ വണങ്ങണം. It's a very challenging time. ഉള്ളിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളവന്മാർക്കറിയാം, കൽപ്പന പഠിച്ചവർക്കറിയാം, don't make an image and don't bow down and worship to a image. ഈ യുവാക്കന്മാർക്കറിയാം, they know that they have learned from the word, they have learned from the law that they are not supposed to make an image and not even bow down before Him. And when the time came, when every instrument was played, everybody, I was just imagining, it's a huge ground. And the moment all of these instruments is played, all the people, the entire ground is as good as flat, except for 3 people standing up, standing straight and standing firm. 3 പേര് ഒഴിച്ച് ആ ഗ്രൗണ്ട് മുഴുവനും നിരപ്പായതുപോലെ എല്ലാവരും വണങ്ങി കിടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, when there is a pressure that comes, anyway others are doing, what is the problem in me doing it? Especially to the youngsters, peer pressure is something that you would face in different aspects, especially even as you're growing. Many of your friends are doing things. What is the wrong in me doing this? I believe God. I can do it for a moment. He knows me, I know Him. What is the wrong in doing that? Let me tell you, in the midst of that, take a decision and stand. The first point that I wanted to bring to you this morning time is, no matter how huge or how expensive the image is, stand for your faith and for your determination. Looking at this image and the mighty image, even Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel would say, wow, this is made of gold. And it's a huge image. Let's bow down. Let me tell you, there would be many convincing reasons around you to do the things which your friends are doing. You might say it's the trend. You might say it's expensive. You might say it's the best. നിങ്ങൾ പലതും ചെയ്യുവാൻ, പിൻപറ്റുവാൻ പല രീതിയിലുള്ള കാരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരും. അവർ നോക്കുമ്പോൾ, ഇത്രയും വലിയൊരു ബിംബം ഇതിനു മുമ്പേ പണിഞ്ഞിട്ടില്ല, സ്വർണം കൊണ്ടാണ് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കുഞ്ഞാൽ വണങ്ങിയാൽ എന്താ തെറ്റ്? നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, പലതും ചെയ്യുവാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് തെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് the youngsters know. We want to find reasons why not to do it. Why not to do it? But let me tell you, the Word of God clearly says these men, we all know the story. That's why I'm not elaborating on the story. But I just want to pick up the lessons. No matter how huge the image is, no matter how expensive the image is, stand for the sake of your faith. Can we just very quickly read in അല്ല അത് വാക്യമല്ല, 3-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടോ. 3-ാമത്തെ അധ്യായം
Yes. Yes. മതി, ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. മതി. എല്ലാവരും നമസ്കരിച്ചു. എല്ലാവരും നമസ്കരിച്ചു. You know, the Apostle John had a wonderful disciple. His name was Polycarp. 65 AD തൊട്ട് 155 AD വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ ദൈവദാസൻ തൻ്റെ 70ാമത്തെ വയസ്സിൽ താൻ ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റിയെന്ന മുഖാന്തരം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പേ തനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒറ്റ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. നീ ഇപ്പോൾ രാജാവിന് ധൂപം കാട്ടിയാൽ, നീ കർത്താവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ജീവിക്കാം. ഇല്ലയോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ദാണ്ടെ എരിയുന്ന തീ അവിടെ ഉണ്ട്, നിന്നെ അതിലോട്ട് തള്ളിയിടാൻ പോകുവാൻ. പോളികാർപ്പ് വിശ്വാസത്തോടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. രാജാവേ, ഈ കാണപ്പെടുന്ന തീയിൽ എന്നെ ഇട്ടാലും എനിക്ക് വലിയ വിഷമമില്ല. പക്ഷെ കാണപ്പെടാതെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ബാഹ്യ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണപ്പെടാത്ത ഒരു തീ ഉണ്ട്. അതിൽ വീഴുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഇതിനകത്ത് വീഴുന്നതാ എനിക്ക് നല്ലതെന്ന് പിടിച്ചു നിന്ന പോളികാർപ്പ്, he was burned at stake. He was put in that fire. He died. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നീ നിൽക്കുമ്പോൾ താൽക്കാലികമായ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എതിർപ്പുകളും നീ നേരിടും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ hallelujah, those who know their God, they shall stand firm and they shall do valiantly. ദൈവത്തെ അറിയുന്നവർ അവർ നിലനിൽക്കുക മാത്രമല്ല, അവർ ജയിച്ചു മുന്നേറും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്, no matter even if peer members bow, you should stand firm. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഇമേജിൻ്റെ വേർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ ആകമാനം നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല ആവർത്തി വരും. നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തും പരീക്ഷകൻ കടന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്താ, ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, നീ എന്നെ ഒന്ന് നമസ്കരിച്ചാൽ മതി. ദ വേർഷിപ്പ് ഓഫ് ഇമേജ്, ഒന്ന് നമസ്കരിച്ചാൽ മതി. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം തന്നിരിക്കും. ഇഫ് യു വുഡ് ജസ്റ്റ് ബൗ ഡൗൺ ബിഫോർ മീ once, all that you see, I'm going to grant it to you. You know, look at these young men, Shadrach, Meshach and Abednego. Sometimes the enemy brings us temptations in a very lucrative way where he wants to say, bow down and you can get all the name, fame and everything. Look at these young men. They're not going to get name or fame because of worshiping. The choice before them is either worship the image or else you die. Either you worship the image or else you die. It's a tough situation. It's a difficult situation. They are faced, and one of the reasons why this came up, we all need read and understand. 12ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കാരണം എന്താ? Why did all this happen? Can we just read in verse 12? That tells us, gives us. Yes. Yes. Madi, that's enough. These people have just come into this country, just spent 5 years or maybe 6 years or maybe anywhere less than 10 years. ഇത്ര ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ഇത്രയും ഉയരുവാൻ കഴിഞ്ഞോ? ഈ അസൂയ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പ്രശ്നമാണ്. Envy. Let me tell you, as a youngster, as a young man of God, as dear ones, when you work at your workplace, the God-given talents and the ability that is vested within you, let me tell you, that can bring envy.
envy in the eyes of many who are around you. പലർക്കും ഇഷ്ടമല്ല, പലർക്കും വളർച്ച, നിന്റെ വളർച്ച പലർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. നീ അങ്ങനെ കയറിപ്പോകുന്നത് പലർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടാൽ പറ്റുമോ? Shall we allow him? And it is that envy that brought some of the administrators who were working with Shadrach, Meshach, and Abednego, and they brought up this accusation to the king and said, they worship a different God. They don't worship the God of the Babylonians, and they don't even bow down to your image. Your image. Let me tell you, when envy comes, to all the youngsters and the dear ones, I want to say, when envy comes, even when you are faced with envy, hold on to your God. Hold on to your God. Hold on to your God. Because their gods are not gods. അവരുടെ ദൈവം ദൈവങ്ങളല്ല എന്നുള്ള നല്ല ബോധ്യം നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഭരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഭയമുണ്ടാവും, ഭീതി ഉണ്ടാവും. അയ്യോ, വീണില്ലേ രാജാവ് ഇപ്പം ശിക്ഷിക്കുമല്ലോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. These young men, they are saying, there would be so many challenges. I was just imagining this way. Shadrach, Meshach, Abednego കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ അവിടെ ഉണ്ട്. നിനക്കൊക്കെ ഒന്ന് വണങ്ങിയ പോരെ, എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട്? എന്താ? ബോസ് മുമ്പിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. ബോസ് പറയാ, what is the problem with you? You working under me. You better bow down. എന്തെല്ലാം രീതിയിലുള്ള പ്രഷറുണ്ട്. കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, peer group pressure, maybe even from the boss. And now the king is summoning, king is calling. You Shadrach, Meshach, and Abednego, you know who I am? I am the king. I am giving you one more opportunity. I am giving you one more chance. Let me tell you, those who have a conviction deep within their heart and those who know their God, only they can stand. You know what their reply is? Let's come to that verse. Can we read in verse 16? Verse 16. പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ. ഈ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ട ആവശ്യം പോലുമില്ല. ഈ ധൈര്യം ഞാൻ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു, ഈ ധൈര്യം അവർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി, എവിടെ നിന്ന് വന്നു? They are just administrators. പക്ഷെ ഈ പറയുവാനുള്ള ധൈര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, രാജാവിനെക്കാട്ടിയും വലിയത് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരുവൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടെന്നുള്ള നല്ല ബോധ്യമാണ് ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ധൈര്യം കൽപ്പിച്ച് അത് പറയുവാൻ ഇവർക്ക് ധൈര്യം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജാവ് ഒരുവനുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് അവനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. വി നോ ഹിം. രാജാവേ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മേ ബി 5 years 10 years. പക്ഷെ രാജാവിനെ ഞങ്ങൾ പല വർഷങ്ങളും കൊണ്ട് അറിയാം. വി നോ ഹിം ഫോർ ക്വൈറ്റ് സം ടൈം. വി നോ ഹിം. അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് ദോഷമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കം വാട്ട് മേ. ആ ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ, 16ാമത്തെ വാക്യം. യെസ്. യെസ്. മതി. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അറിയോ? ഞാൻ ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനാണ്, ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നവനാണ്, ഞാൻ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവനാണ്, ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. നല്ലതാണ്, ആ വിശ്വാസം പറയുന്നത് നല്ലതാണ്, തെറ്റൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ ഇവരുടെ വിശ്വാസം ഇച്ചൂടെ കടന്ന വിശ്വാസമാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ ദൈവത്തെ സേവിച്ച് നിൽക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് വിടുവിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഈ ദൈവത്തെ സേവിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. അവൻ ആരാന്നുള്ള ബോധ്യം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവനെ സേവിക്കുന്നത്. We follow him, we worship him, we don't bow down to the image because we have a clear knowledge of who our God is. ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ആരാന്നുള്ള നല്ല ബോധ്യം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അവൻ ഇറങ്ങി വന്ന് വിടുവിച്ചാലും വിടുവിച്ചില്ലേലും, whether he comes down
or whether he doesn't come down, that doesn't make a difference to our faith. And that is what matters, my dear children. That is what matters the most, my dear brothers and sisters. Ninda vishwasam. Ninda vishwasam. അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ദൈവം ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്നില്ലേലും ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഞങ്ങൾ തീരുമാനമൊന്നും വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ആർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരോട്, തീച്ചൂളെ കൂടുന്ന് നീ കടന്നു പോകുവാണ്. നീ കടന്നു പോകുന്ന തീച്ചൂള. നിന്റെ തലമുറയെക്കുറിച്ച് നീ ഭാരപ്പെടുന്നത്, നിന്റെ രോഗത്തിൻ്റെയും പ്രയാസത്തിൻ്റെയും മധ്യത്തിൽ നീ കടന്നു പോകുന്നത്, നിന്റെ ആഗ്രഹം കർത്താവേ എന്നെ ഇറങ്ങി വന്നൊന്ന് തൊടുമാറാകണേ. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിന്റെ വിശ്വാസം അതിൽ നിന്ന് ഒരു പടി വർദ്ധിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നാലും എന്നില്ലേലും ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ ആരെ പിൻപറ്റുന്നു എന്നെനിക്ക് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ അവൻ എന്നെ പൊടിമേൽ നിർത്തുമാറാക്കുന്ന ദൈവമാണ്. He will make me to stand on the dust no matter what comes. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ വിശ്വാസം, അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രഖ്യാപനം. അവൻ ഇറങ്ങി വന്നാലും വന്നില്ലേലും. ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാം. എബ്രായ ലേഖന കർത്താവ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എബ്രായ ലേഖനം അതിൻ്റെ 11-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യം 39-ാമത്തെ വാക്യം ആർക്കെങ്കിലും ശബ്ദം ഉയർത്തി ഒന്ന് വായിക്കാം. Hebrews chapter 11 verse 13 and yes yes 39-ാമത്തെ വാക്യം. yes yes അവരെല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു. യെസ് വാഗ്ദത്ത നിവർത്തി എന്ത് ചെയ്തില്ല? പ്രാപിച്ചില്ല. ഈ ദൈവം നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസ യാത്രയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായി നടക്കുമ്പോൾ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ തരും. വാഗ്ദത്തങ്ങൾ തരും. ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ തരുന്നത് നമ്മുടെ യാത്ര സുഗമമായി പോകുവാനും, യാത്രയിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയത്തിൽ തന്നെ മുന്നേറുവാനും നമുക്കിടയ്ക്ക് ദൈവം ആശ്വാസവാക്കും ധൈര്യവും പകരും. God will give us promises. God will give us words of encouragement in the midst of our faith journey. But when we read about the heroes of faith, which is mentioned in Hebrews chapter 11, we read that they all received one thing. What is the one thing? They received the testimony that these are men of faith. But what did they not receive? They did not receive their promises. They did not receive the fulfillment of their promises. അവരുടെ വാഗ്ദത്തം നിറവേറിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവർക്ക് കിട്ടിയ സാക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇരു വിശ്വാസ വീരന്മാരാണ്. എന്നെ പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം നമ്മൾ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വാഗ്ദത്ത നിവൃത്തി നടന്നാലും നടന്നില്ലേലും കർത്താവെ അങ്ങേ തന്നെ അറിഞ്ഞു പിൻപറ്റുവാൻ എന്നെ ഇടയാക്കുമാറാകണേ എന്ന് മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം നമ്മളെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിലോട്ട് സമർപ്പിക്കാം. നമുക്കറിയാം ഈ യവനക്കാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നാലാമനായി അവിടെ ഇറങ്ങി വന്നു. Shall we just close our eyes, submit ourselves into the wonderful hands of God? We read and understand from the Bible that there was one who came and started walking with them in the midst of the furnace, in the midst of the fiery furnace. നീ രാവിലെ കാലം നീ കടന്നു പോകുന്ന തീച്ചൂളയുടെ മധ്യത്തിൽ, നീ കടന്നു പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നീ തനിച്ചല്ല, നിന്നോട് കൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്നോട് കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഹല്ലേലൂയ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ആ ബോധ്യം ഭരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. The Lord will not allow you to be in the fire all by yourself. He will come by your side. He will stand by your side. He will walk with you. He will ensure that you are not burned even when you go through fire and even when you go through water. The waters will not drown you, nor the fire will burn you. The one who promised all this,
Hallelujah. Hallelujah. This morning time, the presence of that wonderful God is in the midst of us. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം ആ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ തന്നെ ദൈവങ്ങളോട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, അതാത് സ്ഥാനങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തെ നമുക്കൊന്ന് പാടി മഹത്വപ്പെടുത്തി. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം കർത്താവേ, എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം, ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു? Praise you, God. Praise you, God. Those who know their God, they shall stand firm and they shall do valiantly. In the midst of all the different pressures of life that you go through, let me tell you, if you know your God, you will be able to stand firm. Hallelujah. Hallelujah. Shall we sing a song and glorify the name of the Lord?